जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्तारो। सव पावकपणासनो। सौपपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुख काका। जय सच्चिदानंद। ओके, आज हितैषी बा वो जैना मम्मी रेडी नहीं है हिंदी में वो प्रेयर, तो आपका टर्न है आज। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा यह शरीर रूपी साधन मुझको मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना चुके, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद को साथ और दूसरे सभी के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर रहूंगी, कि जिससे मैं दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो हसमुख काका हम थोड़ा क्विकली थोड़ा रिपोर्ट ले लेगा एक्सपीरियंस का। ओके, तो आज अभी सब लोगों ने नहीं भेजा है रिपोर्ट, तो जिसने भेजा है उसको मैंने सबको कमेंट दे दिया है। ओके, सो प्लीज वो कमेंट के लिए, और कल से वो स्प्रेडशीट में ही भेजने का, दूसरा कुछ मत भेजो। ओके, तो हमको मालूम पड़ते कि एवरीडे हम क्या करते हो, वो तुरंत दिखाई देता है। ओके, और आप लोग लेट क्यों भेजते हैं? अभी सबका चल रहा है, हमको अभी 8:30 बजे की बाद आया, तो हम ऐसे देख नहीं सकते सबका। ओके, सो प्लीज वो जल्दी आपको क्या बताया था, 7:30 8 बजे भेज देना आपका टाइम। ओके, ओ सॉरी 5 बजे आपका टाइम, 5 के 6 के बीच में सब भेज देना। ओके, और नेमिल आपका टर्न है कल के लिए। ओके, आज ओनली स्टडीज में आपने क्या किया, आपका गोल क्या था और आपने क्या किया, ओनली स्टडीज। ओके देवम। जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी में नहीं सुनाई देता है देवम। जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी में मेरा सत्संग का होमवर्क किया, और स्कूल में मुझे हिंदी में मुझे इम्प्रूव करना है, क्योंकि उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसलिए। नहीं, आपको क्या इम्प्रूव करने का था? हिंदी में, सब्जेक्ट हिंदी में मुझे इम्प्रूव करना है। हाँ, तो क्या किया आपने हिंदी के लिए? आज तो नहीं किया, लेकिन मैं कल से हिंदी में थोड़ा फोकस ज्यादा रखूंगा। गोल क्या है हिंदी में इम्प्रूव करने का? गोल क्या है? क्या पढ़ने का, क्या लिखने का? हिंदी में मुझे मात्राओं में बहुत भूल होती है, इसलिए मैं अभी मात्राओं में ज्यादा फोकस रखूंगा। ओके, तो वो लिखना। ओके, तेरा गोल क्या है? ओके, हाँ। खुशी चिनाई। हाँ,
मुझे आज स्टडी करना था 2 hours पर मैं 1 hour ही करी थी स्टडी। आपको स्टडी में क्या इम्प्रूव करने का है, वो लिखने का है। करना था मुझे। मैथ में? हाँ, हाँ, तो मैथ में गोल क्या है? मैथ्स हाँ? सम्स इम्प्रूव करना था। कितना सम करने का, वो लिखने का। एवरीडे एक्स्ट्रा सम कितना करने का है मैथ के लिए, वो लिखने का। ओके, मिस होमवर्क देते हैं ना, उससे थोड़ा 1 2 3 सम्स ज्यादा करना था मुझे। तो हाँ, वही वही गोल है ना, तो कितना करने का वो देखा है। बिसाइड्स होमवर्क, इफ योर गोल है कि आपको होमवर्क में 15 सम्स करने का है, तो आपका होमवर्क के स्कूल में से आया। आपको 25 करने का है, तो ऐसे लिखो कि मेरे को 25 करेगा, एक्स्ट्रा 10 करूंगा। मालूम पड़ गया? तो इम्प्रूव होगा ना, हाँ यू नो। हाँ ओके ओके, मोनिका। हाँ, मुझे मैथ्स और फिजिक्स में इम्प्रूव करना है। फिजिक्स में जो असाइनमेंट भेजते हैं, जो लेसन्स भेजते हैं, मुझे उनमें से समझने का इम्प्रूवमेंट चाहिए। मीन्स वो क्या समझाते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं। नहीं, मेरे को नहीं सुनाई देता। मैथ में करना, मैथ में इम्प्रूव करने का है। फिजिक्स में भी करना है। किसमें? फिजिक्स। फिजिक्स में। ओके, तो आपने हाँ, क्या वो इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा क्या करेंगे? बुक्स पढ़ूंगी और साथ ही जो असाइनमेंट देते हैं वो करेक्ट टाइम में सबमिट करूंगी। अच्छा, वो लिखने का। और आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फिजिक्स के हिंदी में? इंग्लिश में पढ़ती है। इंग्लिश में। ओके, श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझको हिंदी सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना है। मेरा क्या करेंगे इम्प्रूव के लिए, क्या करते हैं आप? मैं ट्यूशंस करती हूँ इम्प्रूव करने के लिए। क्या? मैं हिंदी गुजराती के ट्यूशन में जाती हूँ। या तो ट्यूशन किया हो तो ठीक है, पर बाद में घर आके एक्स्ट्रा क्या करने का है? प्रैक्टिस करती हूँ। क्या प्रैक्टिस में क्या लिखा? तो कुछ नहीं कि मैंने ये प्रैक्टिस किया, तो रिपोर्ट में लिखो। ओके, विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे फिजिक्स और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाना है। आज मेरा गोल था कि मैं 1.5 घंटा पढ़ाई करूं, लेकिन आज मैंने 2.5 घंटा पढ़ाई की थी। किसमें? फिजिक्स में? हाँ, फिजिक्स में। और इंग्लिश में? इंग्लिश में आज मैंने थोड़ा लिखा था। थोड़ा लिखना था। क्या गोल क्या है? हाँ, मुझे मेरा जो ग्रामर है वो मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। उसके लिए मैं हर रोज लिखती हूँ 10 मिनट। आप सुन नहीं पाई। कितना लिखने का है एवरीडे? हाँ, हर रोज का मुझे 30 मिनट्स लिखना है। हाँ, तो आज लिखा 30 मिनट लिखा ग्रामर। हाँ, ओके, 20 मिनट। हाँ, तो ऐसे लिखो कि हमको 30 मिनट ग्रामर के लिए लिखने का है। ओके, नेमिल। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी थी और आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई की थी। ओके, पढ़ाई में क्या इम्प्रूव करने का है? पढ़ाई में इम्प्रूव कुछ नहीं करने का, लेकिन ये इम्प्रूव करने का है कि मैं स्कूल के होमवर्क के बाद खेलने लगता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करता। तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, वेरी गुड। कितना एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट, कितना एक्स्ट्रा करने का है? कितना आवर्स? क्या? कितना आवर्स एक्स्ट्रा करने का है आपको? 1 आवर एक्स्ट्रा करने का है। ओके, वेरी गुड। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरा गोल 3 घंटे पढ़ाई का था, जिसमें आज मैंने बायोलॉजी किया था, लेकिन हम बाहर गए थे, इसलिए ना मैं ना, वो पढ़ने का ही 1.5 बोलने घंटा। का है। ओनली स्टडी का बोलने का। स्टडी का नहीं किया, दैट्स फाइन। ओके, हितश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। आज हम बाहर गए थे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस पीपीएस की प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन थोड़ी कम की थी। 2 घंटे की जगह 1 घंटा ही किया। ओके, हितश्री दीदी। हितश्री बा। जय सच्चिदानंद। मैंने स्टडी में ये नक्की किया है कि मैं प्रार्थना करना भूल जाती हूँ और मैंने 2 बार प्रार्थना की है। एक बार मैं प्रार्थना करना भूल चुकी हूँ
सुबह में जब क्लास चालू हो रहे थे स्टडी के, तब मैं प्रार्थना करना भूल गई थी। ओके, ए खुशी अहमदाबाद आपने भेजा नहीं है आपका रिपोर्ट? भेजा है मैंने तो कब भेजा? 6:32। ओके, मेरे को मिला नहीं कुछ ऐसे। बोलिए, हाँ बोलिए आप। गोल ये था कि मुझे 2.5 घंटा पढ़ाई करनी है, पर मैंने 3 घंटा पढ़ाई की थी, उससे भी 2 घंटा ज्यादा की थी। आपको क्या इम्प्रूव करने का है? मैथ और इंग्लिश। मैथ में मैंने 1 घंटा पढ़ाई की थी और इंग्लिश में भी मैंने 1 घंटा पढ़ाई। तो मैथ में आपको कितने एक्स्ट्रा सम्स कितना करने का एवरीडे? वो तो कुछ लिखा नहीं है, तो कैसे इम्प्रूव होगा? वो टारगेट होना मांगता है मैथ वाले को, सबको कि इतना सम मैं वो करूंगा। ये दादा एवरीडे 100 करते थे एक्स्ट्रा, 100। ओके ओके नयन। હા જય સચ્ચિદાનંદ, આજે મારા ફિઝિક્સ અને મેથ્સમાં મારે ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું હતું અને આજે મારે 2 घंटा मुझे पढ़ाई करनी थी, तो मैंने 2 घंटे पढ़ाई की और मैथ्स में मुझे एवरीडे 50 सम्स करने थे, वो भी कर दिए। ओके, आप फिजिक्स में क्या किया इम्प्रूव के लिए? फिजिक्स में फॉर्मूलाज लर्न करने की। अच्छा, ओके, तो आप फिजिक्स वाले हैं, मोनिका फिजिक्स वाली है, खुशी दीदी मिनिक वाली है, हिता दीदी में फिजिक्स में। अभी देखता है हम क्या कर सकता है। ओके, अभी कौन है दूसरा? सम्यक। सम्यक, आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। सम्यक, आपका पर्सनल भेजा है। आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। अभी भेजा। आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है और इतना लेट करेगा तो हम नहीं देख सकते। ओके, वो ने तुमको भेजा ना पर्सनल, वो देखिए। अभी मेरे को किधर कैसे मैं देखूं? अभी टाइम नहीं है। तुम लोग अभी भेजते तो हम कैसे और तेरा अच्छा नहीं है, कल अच्छा भेजना। और आपका गोल भी अच्छा नहीं है, एवरीडे चेंज होता है गोल, फिक्स गोल होना मांगता है। ओके, कल अच्छा रिपोर्ट बोल भेजो। ओके। आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। पढ़ाई में मैं स्कूल और ट्यूशन का मिला के 5 आवर्स और 30 मिनट्स पढ़ता हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा 1 आवर और पढ़ना है। तो किया? मैं स्कूल की और ट्यूशन के मिला के 5:30 आवर्स पढ़ता हूँ, अभी मेरे को 1 आवर ज्यादा करना है। ओके, कब से करेंगे आप ज्यादा? आज से ही। ओके ओके, आई डोंट नो कुछ बाकी रह गया अभी। ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में हसमुख का बोलेगा। प्रहर, आपका रिपोर्ट नहीं आया है तो आपको नहीं बोलने का है। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जो सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसके मुताबिक आपको आपका टाइम टेबल में टाइम उसका बदल देना है। You have to put more time for that subject. जैसे कि समझो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को 5 घंटा दिया सारे हफ्ते में, तो इसको शायद आप 6 घंटे देंगे या 7 घंटे देंगे, जैसा जैसा है। 1 मिनट। फिजिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन आता है लेकिन फंडामेंटल्स आते हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा बोला है ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ये हर रोज के, जैसे रजनी दादा ने बताया, वो दिन में 100 प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो उसका प्लानिंग रखो आप, और ऐसे रिपीटेशन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उसमें परफेक्शन आएगा, फिर आपका स्कोरिंग अपने आप बढ़ जाएगा फिर। और फिजिक्स भी ऐसा है
क्योंकि उसमें भी इसी तरह की चीजें आती है, सम्स और प्रिंसिपल। तो ये ध्यान रखो, अपना टाइम टेबल में उसका टाइम ज्यादा रखना है, वो फोकस करो। यही सच्चिदानंद। ओके, तो आपने मैंने बताया तो गेस करो आप मेरे मैथ्स में कितना मार्क्स आते थे? मोनिका? फुल मार्क्स आते हो? हाँ विधि? फुल मार्क्स फुल मार्क्स आते हो? फुल यानी 100 आउट 100 ऑफ आउट ऑफ 100। तो उसका वो मेहनत का फल मिलता है ना। ओके ओके, नेमिल आपको क्या बोलने का था? हाँ, मेरे को ऐसा बोलने का था कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि अब मैंने ट्यूशन जाना भी चालू किया है। फर्स्ट डेट से ही स्टार्ट किया है मैंने। हाँ, तो आपका टाइम टेबल बदला दो ना, टाइम चेंज कर टेबल देना है टाइम टेबल को। ठीक है। टाइम टेबल बदला देने का ना, क्योंकि सबका ट्यूशन अभी आ गया है ना, तो ट्यूशन में भी होमवर्क मिलता है ना। हाँ। तो हाँ, तो वो भी लिखने, वो इम्प्रूवमेंट में होगा तो वेरी गुड। ओके, वो लिखने का ट्यूशन में वो एक्स्ट्रा सम देते हैं, तो वो इनफ है कि नहीं आपको सबको गेज करने का है। 100 लाइक मैथ वाले को 100 में से 100 कैसे आए, वो अपना लक्ष्य होना मांगता है। ओके ओके ओके। उसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में 100% आ सकते हैं, इसीलिए वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। 1 + 1 = 2 ऐसा है। तो उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियां कम होगी, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी। यही सच्ची। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी हसमुख आनंद जी बोलिए, आपने सुना सबका। अब पढ़ने के संबंधी दीपक आनंद जी ने काफी कुछ बात कर दी है, तो अंकल ने भी बहुत बात कर दी है। लेकिन एक बात क्या है कि अपने कौन सा सब्जेक्ट अपना वीक है वो अपने को मालूम कैसा पड़ेगा? अपना सब्जेक्ट कौन सा वीक है वो अपने को मालूम कैसा पड़ेगा? खुशी ने किया वो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आएंगे तो एक तो कम मार्क्स आएंगे तो मालूम पड़ेगा, बराबर। हाँ। अगर अपने एग्जाम नहीं लिया हुआ है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो कि एक हाँ, खुशी बोरिंग लगता है तब। क्या बोरिंग लगता है? बोरिंग लगता है। हाँ, बोरिंग लगता है, बराबर ना। तो जो सब्जेक्ट अपने बोरिंग लगता है तो अपने को मालूम पड़ जाना चाहिए कि आगे जाके इसका रिजल्ट बुरा आने वाला है। वो रेड सिग्नल है। पहला रेड सिग्नल कौन सा है कि वो सब्जेक्ट जैसे उसकी किताब हाथ में पकड़ो तो तुरंत अपने को बोरिंग लगना चालू हो जाता है। तो तुरंत अपने को रेड सिग्नल आ गया तो भाई ये सब्जेक्ट में अपने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत एक है। हसमुख काका, एक मिनट, ये प्रहर को ट्यूशन में जाने का है, उसको कुछ बोलने का है। प्रहर बोलिए। प्रहर हाँ। बोलिए, क्या बोलने वो आपको बोलने का था? आज मैंने टोटल 17 में से 13 साधन किया था। नहीं, उसकी बात नहीं करते, आज हम स्टडी की बात करते हैं। मैं कोई ट्यूशन में नहीं जाता। हमने किसी कुछ पूछा, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने का, उसका बातें करने का है। मुझे स्टडी ओके, में वो इम्प्रूवमेंट, मुझे वो रीडिंग डेली करना है और पढ़ाई में ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड। तो अभी देखो क्या होता है। और बच्चे लोग जो लेट रिपोर्ट में भेजेगा उसको चांस नहीं मिलेगा। ओके प्रहर, ओके हसमुख काका बोलिए। तो कि जो सब्जेक्ट अपने को ज्यादा बोरिंग लगता है तो उसका मतलब क्या है कि आगे जाके उसमें अपने फेल, मतलब कम मार्क्स आएंगे, ऐसा करेंगे। तो तुरंत जैसे ही अपने को बोरिंग लगे तो उसको किस तरह से अपने इंटरेस्टिंग बना सके उसकी रीत कहीं से जान लेनी चाहिए, ये सब्जेक्ट कैसे इंटरेस्टिंग होवे। एक दूसरी बात तो क्या अपने को जिसका फिजिक्स
वीक है या मैथ्स वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, तो उसमें अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में जिसका पावरफुल हो तो उसके टच में ज्यादा रहने का। तो क्या होगा, तो उससे वो कैसे करता है, वो कैसे सीखते हैं, तो वो सब अपने को जानकारी रहेगी। तो उसके टच में जैसे जैसे रहेंगे तो भी अपने को धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूव आता जाएगा। बराबर दीपकानंद जी? राइट दो राइट। बातें। हाँ और अगर वो सही से नहीं बताए तो टीचर को पूछो, डैडी मम्मी को भी हाँ। पूछ सकते हैं अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो। ऐसा है। ओके, दीपक आनंद जी आपको कुछ कहना है? पहली बात सिंपल है, लेकिन आपको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस कितना है आपने गोल में तो रख दिया है, लेकिन इम्पोर्टेंस कितना है वो आप खुद एसेस करो, चेक करो। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। जब आपको लगेगा कि पढ़े बगैर नहीं चलेगा, फिर आपको सब सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अंदर से होना चाहिए कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर नहीं चलेगा और मैं पढ़ूंगा। ठीक है, जय सच्चिदानंद। ओके, नयन आपका बाकी रह गया था नयन? ना, हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। किसी का क्वेश्चन है कोई? नेमिल, नेमिल हैज क्वेश्चन। हाँ नेमिल बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे कहना है कि मैंने मैथ्स में मैं रोज चेक करता था कि आज मुझे क्या सीखने मिला। तो मैं हर एक सम से, हर एक फॉर्मूला से लाइफ के एक एग्जांपल सीखता था। वेरी गुड। देखो कितना रिजल्ट आता है बताना हमको। हाँ ओके हाँ। ओके, किसी को दूसरा क्वेश्चन है? नहीं। ओके, अभी Here they have हाँ Monica. अभी टाइम से भेज देना हमको रिपोर्ट, अदरवाइज मेरे टाइम नहीं मिलता है हमको देखने। What is the cut-off time? हाँ, आज मुझे लेजीनेस आ गई थी ना, इसीलिए मैंने लेट किया। हाँ तो ये दादा को पनिशमेंट किया आपने? नहीं। हाँ, तो कट ऑफ टाइम है। दीपक आनंद जी, उन लोगों ने बोला था कि उन लोग का 6 o'clock, by 5 or 6 o'clock they decided. No, that's fine. They can 6:30 is the time. What is the cut-off time? Okay, 6:30 is fine. So mine time is 6:30. 6:30 is okay, बच्चे. Yeah, 6:30. Okay, बच्चे लोग सब 6:30. दादा, हाँ अरे बोलो। मैं 7:30 को भेजूंगा। तो उसके पहले भेज देना। दादा, मैं ट्यूशन जाता हूँ ना, इसलिए। उसके पहले भेज देना। हाँ ठीक है। राइट, 4 o'clock को भेजूंगा। हाँ, जब आपको टाइम मिले भेज देना का। Monica has a question. हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था, जो हमें सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है तो उसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? तो अगर पढ़ने में कोई भी सब्जेक्ट अपने को बोरिंग लगता है तो क्या पहले उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस जानना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ये सब्जेक्ट का क्या है, इससे मेरे को क्या फायदा होगा, तो वो उसकी शुरुआत होगी। बराबर है? अगर इम्पोर्टेंस जानेंगे अपने तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आता जाएगा। पहला इम्पोर्टेंस जाने का, फिर दूसरा क्या है कि वो अपने को क्यों बोरिंग लगता है। बराबर है? तो क्या पहले कभी अपने उसका ज्यादा अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास बराबर, उसको एक ही रीत से अपने अप्लाई करते हैं, तो उसको अलग एंगल से देखने, कोई एक चीज जो है तो एक एंगल से देखेंगे तो बोरिंग लगेगा, उसको दूसरे एंगल से देखेंगे, तीसरे एंगल से देखेंगे, तो धीरे धीरे करके उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट एकदम आता नहीं है, वो डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डेवलप
डेवलप करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके वो चलो आज इतना थोड़ा करके देखो, पहले 2 लाइन उसका पढ़ के देखो, फिर उसका और 2 लाइन पढ़ के देखो, ऐसे करके करके उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करते जाएंगे तो वो सब्जेक्ट धीरे धीरे अपने को आता जाएगा। एक अगर अपने सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ता है ना तो दूसरे की ताकत आती है, दूसरा चढ़ते है तीसरे की ताकत आती है। इस तरह से एक एक थोड़ा 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 करके अपने करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे करके डेवलप होता जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट जानेंगे कि भाई ये किस तरह से एकदम इजी तरीके से अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग अलग रीत अप्लाई करेंगे तो उससे अपने को धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आता जाएगा। और एक बार अपने को थोड़ा आ गया तो उसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा कि चलो ये तो इजी है, चलो ये तो इजी है, ऐसा करते करते आगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कोई भी सब्जी जैसे खाने की चीज है तो उसमें ऐसा है कि कड़वा रस अपने को एकदम नहीं पाता है तो फिर पहले एक दो बूंद लेने की, फिर थोड़ा और लेने का, फिर थोड़ा और अलग अलग करके वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ये अपने जो मम्मी पापा वो सब लोग कहते हैं तो अपने को रोज क्या करते हैं कि भगवान में हम मानते नहीं है, लेकिन वो पहले क्या करते हैं, वो खुद अगर पूजा करने बैठते हैं तो अपने को क्या साथ में बिठाते हैं। पहले वो साथ में बिठाएंगे, फिर 1-2 दिन साथ में बिठाएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे कि भाई तू इसको यहाँ ये रख, तो फिर वहाँ वो रखेंगे। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो अपने को क्या कर देंगे, वो सब सिखा देंगे भगवान की पूजा करने का। तो क्या इस तरह से अपने को क्या करने का है, तो क्या अपने को भी धीरे धीरे करके कोई ऐसा अपना टीचर हो कि कोई ऐसा इसमें पावरफुल है उसके साथ में रह के फिर अपने कोई और जो इसमें गाइडलाइन करता है उससे रह के धीरे धीरे करके इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, तो हो जाएगा फिर। ऐसा है। दीपकानंद जी और कोई रीत हो तो आप बताना। राइट। एक ऐसा है कि जो सब्जेक्ट बोरिंग होता है ना तो हम बार बार दोहराते रहते हैं, बोलते रहते, अरे ये बोरिंग सब्जेक्ट है, अरे ये बोरिंग सब्जेक्ट। हमारी मान्यता भी अंदर मन से ऐसी होती है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम बोलते भी है। तो अभी ये तो परिस्थिति है ही, तो अभी हमें क्या करना है, जो हम बोलते हैं, जो हम मानते हैं, उससे विरुद्ध बोलना है, हमें ऑपोजिट बोलना है कि सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा स्कोर करना है। आरव बेटे बोलो। दादा कोई क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन कल मेरे स्कूल का होमवर्क था ना, इसलिए मैं सत्संग नहीं पढ़ पाया, उसके लिए सॉरी। कल से ठीक करना। हाँ ओके सर। ओके दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, तो इस तरह से आप बहुत थोड़े ही समय में इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, आपका स्कोरिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें अपने मन से विरुद्ध जाना है। ये से बोलना नहीं है, सोच तो आएगी लेकिन उसके विरुद्ध बोलो, बार बार बोलो। इसीलिए एक टाइम रखो कि सुबह में उठकर ये जो सब्जेक्ट वीक है ना उसके लिए बोलो। से फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें अच्छा स्कोर करूंगी करके, समझ गए? हाँ। और इसको कभी भूलना नहीं। हाँ ठीक। हर रोज करो तो फिर देखो, अरे ये मार्क्स कैसे चेंज हो गए, अपने आप वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। दादा आपको अपने की एक मिनट आपको कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है? फिजिक्स और मैथ्स। वो फिजिक्स और मैथ वो दादा दोनों इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? दादा एक मिनट आरब, ये बात चल रही है। वो इम्पोर्टेंट है, समझ। मैथ क्यों इम्पोर्टेंट है? मैथ्स अगर हम आगे जाएंगे तो यूजफुल होगा। आगे जाने के तो सब कुछ इंटरेस्ट, तो मैथ आपके लिए क्यों इंटरेस्टिंग है? पढ़ना पड़ता है, वो पहला देखने का है। फिजिक्स आपके लिए क्यों एवरीडे हम फिजिक्स यूज करते हैं। हाँ, सो एवरीडे वो फिजिक्स बहुत इजी है, मैथ भी बहुत इजी है। एक मैथ्स में आपको फॉर्मूला और ट्रिक आ जाएगा तो बहुत इजी है, तो वो ट्रिक्स किसी के पास सीख लेने का। ये हिता दीदी के साथ बात की है, उसे हिता दीदी आपको तो सब में 90+ आया, तो कैसे आपको सब बोरिंग नहीं लगता था एक भी सब्जेक्ट? पहले मुझे सोशल साइंस जब
आता था तो मुझे बहुत वो बोरिंग लगता था, लेकिन फिर मैंने जो दीपक आनंद जी ने कहा ना वैसा करना शुरू किया कि एसएस तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो फिर मेरा एसएस सुधर। मोनिका सुना? हाँ हाँ, तो सुना। ये मैथ एक ट्रिक आ जाएगा ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इजी है। वो फिजिक्स तो हाँ एवरीडे हम यूज करते हैं। हाँ हाँ, हाँ यूज मैथ, करती। फोर्स। हाँ आप हाँ झगड़ती है आपकी बहन के साथ? हाँ मैं झगड़ती हूँ। हाँ, तो फोर्स किधर से आता है? और फिजिक्स का फोर्स है कि किसी का फोर्स है? वो जो वर्ड कहती है उससे मुझे गुस्सा आ हाँ, तो जाता वो सब है। देखने का, ये फोर्स किधर से आता है सब। ये आप एक और कुछ वेट करते हैं, मैथ करते हैं, वो सब फिजिक्स में आता है ना, तो जानना ही पड़ेगा। हम्म, होनी चाहिए, तो बहुत इजी है। ठीक है, हाँ अच्छा। एक और बात शॉर्ट जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं ना, तो हाँ वो लोग बोलेंगे ना, अरे ये बोरिंग है, तो आप भी बोलेंगे बोरिंग है करके। तो हाँ उसमें ध्यान रखो कि लोग बोलते हैं तो उसके पीछे पीछे हम ब्लाइंडली कई बार फॉलो कर देते हैं और अपना बोल लेते कि उन्होंने बोला तो मैं भी बोलूं करके। लेकिन यहाँ में जागृत रहना और ऐसा नहीं बोलना है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा बोलना है। हाँ आप समझे? हाँ अनजाने में भी बोलने से अंदर असर पहुंचती है, इसीलिए यहाँ हमें अलर्ट रहना है, जागृत रहना है। ओके। ओके, विधि। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले हमें मतलब गुजराती में बोलूं? हाँ गुजराती में बोल रहे। क्यों? हाँ એટલે क्यों? થોડું હાર્ડ પડશે મને હિન્દીમાં नहीं, हिंदी में बोलिए। पहले हमने मतलब हमें किसी ने कुछ कहा हो या टोका हो किसी बात पे, कोई या कुछ डांटा हो, और उस समय हमें कुछ भी मतलब असर नहीं हुई शब्दों की, हमने एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी बार ही ऐसा संयोग आता है तो उस बात का कहीं पे कहीं वो क्या बोलते तातो रह गयो हो, ऐसा कह सकते हैं? हसमुख आनंद जी, आप कई खबर ज ना पड़ी શું બોલીએ। दीपक आनंद जी, आपने थोड़ा सुना? है ना, हिंदी और गुजराती दोनों में बोलने दो। ओके, गुजराती में बोलो। हाँ પેલા આપણને કોઈએ કંઈક કીધું હોય અથવા આપણને કંઈ બોલ્યા હોય કઈ વસ્તુ માટે, એ વખતે આપણને એવી કઈ અસર ના થઈ હોય, ડાયરેક્ટ આપણે એક્સેપ્ટ જ કરી લીધું હોય, પણ ફરી ને ફરી એવો કંઈક સંયોગ આવે તો આપણને આમ એવું થાય કે આ કહી દઉં, એમ બતાવી દઉં એમ કરીને, તો પહેલાની વાતનો ક્યાંક ને ક્યાંક તાતો રહેલો છે એમણે જે કીધેલું છે એનો? कोई एग्जाम्पल बताइए क्या होता है, तो मालूम पड़ता है कि क्या है। हाँ, मेरे मम्मी के साथ कई बार ऐसा होता है कि मम्मी मुझे कुछ बताती है या डांटती है तो मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन दूसरी बार ही ऐसी कोई गलती हो जाती है तो मतलब मुझे ऐसा होता है कि अगली बार तो मैं मम्मी को दिखाई दूंगी कि मुझसे ऐसा हो ही सकता है। तो पहले की बात का वहाँ मतलब कनेक्शन है इस बात से, कुछ ऐसा ताता रह गया है? हाँ, तो पहले जब अपनी गलती थी और उन्होंने बोला, तब अपने क्या है कि वो गलती को एक तो एक्सेप्ट नहीं किया है, बराबर है। उन्होंने बोला फिर भी नहीं किया है, उसके उसकी वजह क्या है कि गाढ़ आवरण आ गया। क्या आ गया? गाढ़ आवरण भूल के पक्ष में। तो उसकी वजह से क्या हो गई, और अपने वो टाइम पे सब संजोग अच्छे थे तो इसके हिसाब से सो गए, मतलब कुछ इसके भूल के सामने कुछ मतलब ये बोलते हैं कि चोर घुस गया और उसका सपोर्ट भी कर दिया, तो फिर क्या होगा, चोर को डबल शक्ति मिलेगी। फिर अगली बार वो बोलेंगे तो क्या करेंगे, अपने सामने फिर से रिस्पॉन्स करना चालू कर देंगे, समझ गए ना। तो वो भूल को सपोर्ट किया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूल को सपोर्ट किया। वो टाइम पे वो भले अपने बाहर से नहीं बोले उनको कि भाई ये इसमें क्या है, लेकिन अंदर से तो मान लिया कि भाई मेरे कुछ नहीं है, ये तो बोलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी अपने को कुछ भी मतलब पिंक आउट किया है तो क्या है, वो अपनी गलती है, गलती के बगैर कोई अपने को कुछ बोल सकता नहीं है। तो वो टाइम पे अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो खुल के बाहर आएगा नहीं। अगर अभी तो अपने वो
एक माता पिता का विनय है वो हिसाब से अपने सामने कुछ नहीं बोल देते हैं, लेकिन ऐसा संजोग मिलेगा अगर ज्यादा ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वो सामने बोलना भी चालू हो जाएगा। तो एक भूल को सपोर्ट किया, वो बढ़ती 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 क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएगी। और क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद तुरंत ही उसका रिजल्ट आएगा, वो सामने अपोज करना चालू कर देंगे। लेकिन वो टाइम पे अगर नहीं बोले तो वो टाइम पे तुरंत अंदर से तो एक्सेप्ट हो ही जाना चाहिए कि भाई ये मम्मी ने किया है कि पापा ने बोला है तो कुछ तो होगा, भले अभी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ तो होगा, बराबर ना। तो तुरंत एक्सेप्ट करके वो माफी मांगने में वो टाइम नहीं लगता ज्यादा, लेकिन वो टाइम पे क्या होता है कि आवरण आ जाता है एक प्रकार से। तो वो थोड़े टाइम बाद भी अपने ऐसा होता है, वो टाइम पे नहीं शक्ति के लिए हो तो थोड़े टाइम बाद भी अपने माफी मांग सकते हैं। तो माफी मांगना मेन अपना हथियार है, बराबर है। हाँ। हम्म। और मम्मी जब कुछ कहती है कि ऐसा नहीं बोलते किसी के बारे में, तो मतलब मैं ऐसा ही बोल देती हूँ, हाँ मैं घर में कुछ बोलूंगी ही नहीं, अब चुपचाप ही बैठी रहूंगी, मुझे कुछ बोलने का हक ही नहीं है। मतलब ये सब ऐसी कठोर वाणी निकल जाती है, फिर बाद में पश्चाताप होता है, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है, पर फिर थोड़ा बोल ही देती हूँ। वो टाइम पे क्या है, वो पहले का फोर्स ज्यादा है ना, वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, एकदम से कम नहीं होगा, बराबर है। आज से आप 2 साल पहले का देखोगे तो उससे अभी देखोगे ना तो 50-60% से ऊपर परसेंटेज में फर्क आ गया होगा। तो ये भी आगे भी धीरे धीरे ये क्या है, उसका वो सुधरने का प्रोसेस चालू हो गया है। क्या हो गया है, चालू हो गया है। तो वो धीरे धीरे करके सुधर मालूम पड़ना चालू हो, मतलब बहुत बड़ी जागृति है। क्या हुआ कि गलती हुई और मालूम पड़ा ना, वो बहुत बड़ी जागृति है। अभी तो ऐसा समय है कि गलती होती है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरी गलती है, समझ गए ना। और अपने को तो धीरे धीरे ये सत्संग के प्रभाव से, दादा के ज्ञान के बाद से, आत्मपुत्र के प्रभाव से तब क्या हो गया कि धीरे धीरे गलती होती है और तुरंत जितना जल्दी मालूम पड़ गया उतनी जागृति ज्यादा, बरोबर है। और जितना कम मालूम पड़ा उतनी धीरे धीरे करके कम, और जितना मालूम भी नहीं पड़ा तो बहुत आवरण आ गया, समझ गए। तो अपनी अभी का कहाँ स्टेज पे है, तो भाई गलती होती है लेकिन तुरंत मालूम पड़ता है और तुरंत ही क्या होता है, पश्चाताप होता है। तो गलती होना एक बात है, मालूम पड़ना एक बात है, और मालूम करने के बाद तुरंत ही उसके पक्ष में नहीं है वो एक बात है। तो अपने उसके पक्ष में नहीं है वो साइड पे आ गए अभी। तो वो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे गलती साफ होती जाती है, बरोबर है। तो अभी अपने वो बोलते हैं लेकिन उसके पक्ष में कभी नहीं बैठने का कि भाई मम्मी ये है वो है। जैसे भी अंदर चोर दिखा तो तुरंत उसके पक्ष में जिस दिन बैठ गए वो फिर से ताकतवर हो जाएगा। क्या होगा, फिर से ताकतवर हो गया। तो उसको ताकतवर नहीं, उसको खाना नहीं देने का है अंदर के चोर को। तो जब भी ऐसा हो, मम्मी 10 बार बोले और अपने 10 बार किया तो 10 बार माफी मांगने की, 100 बार बोले 100 बार गलती है 100 बार माफी मांगने की। लेकिन एक बार 100 बार में से 99 बार एक बार चुक गए तो उसका डबल पावर हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, ऐसा है। तो उसके लिए दादा बोलेंगे शूट ऑन साइट, जैसे ही भूल दिखे तुरंत ही साफ कर देने की, ऐसा है। वो धीरे धीरे कर कम होता जाएगा, हो भी रहा है, इन द प्रोसेस में ये सब, बरोबर है। ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। दादा। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। धन्य जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। बच्चे द्वर से दादा कृपा करुणाधार CD 29। प्रश्न बोलो। हाँ बोलिए। हाँ आमा सेकंड लास्ट पैराग्राफ ना एक आमा फर्स्ट पेज ना पैराग्राफ 6 आत्यंतिक हित
मोक्ष मनुज अवतार जो अंतिम साधन मनवा शुद्ध चित्त सार जो आ चित्त શુદ્ધ ચિત્તના સાર જો થોડું મહત્વ સમજાવો મોક્ષ માટે. कहाँ है? हाँ आत्यंतिक मोक्ष मनुज अवतार. हाँ क्या बोले आप? આમાં લખ્યા છે અંતિમ સાધન મનવા શુદ્ધ ચિત્ત સાર જો. તો આ શુદ્ધ ચિત્તના શું મહત્વ છે થોડું આ સમજાવો. તો કે ચિત્ત એટલે શું? તો કે ચિત્ત પહેલા પહેલું શેનું બનેલું છે? તો કે દર્શન અને જ્ઞાનથી. શેનું બનેલું છે? દર્શન અને જ્ઞાન. દર્શન જ્ઞાનથી. શુદ્ધ એટલે અશુદ્ધ જ્ઞાન અને અશુદ્ધ દર્શન બરાબર અશુદ્ધ ચિત્ત, બરાબર હે? અને શુદ્ધ જ્ઞાન વત્તા શુદ્ધ દર્શન બરાબર શુદ્ધ ચિત્ત, બરાબર છે? હવે અશુદ્ધ જ્ઞાન અને અશુદ્ધ દર્શન કોને કહેવાય? તો કે જે સંસાર બાજુ ભટકાવનારા જે બી કારણો છે, બરાબર છે, એ બધું અશુદ્ધ જ્ઞાન અને અશુદ્ધ દર્શન કહેવાય. શું કહેવાય? અને જે હા એ અશુદ્ધ દર્શન અને અશુદ્ધ જ્ઞાન કહેવાય, એટલે અશુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય. અને શુદ્ધ ચિત્ત કોને કહેવાય? તો કે જે આપણને સંસારમાંથી બહાર કાઢી અને મોક્ષ તરફ લઈ જનાર છે, એ બધું કોને કહેવાય? તો કે શુદ્ધ ચિત્ત અને શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન બરાબર શુદ્ધ ચિત્ત. સમજ પડી ને? તો કે એ કયું છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જેમ જેમ આપણે તે રહેતું જશે એ બધું કેવું કહેવાય? શુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય. શું કહેવાય? શુદ્ધ ચિત્ત. શુદ્ધ ચિત્ત એટલે શું કહેવાય? કે આપણને સંસારમાં પડવા ના દે અને મોક્ષ તરફ આગળ લઈ જવા, એટલે એવું જ્ઞાન અને દર્શન એ બધું શુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય. સમજાય ને? હા અશુદ્ધ જ્ઞાન અશુદ્ધ દર્શન જે સંસારમાં રખડાવનાર છે એ બધી બાબતો એ અશુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય. અને જે આપણને મોક્ષ તરફ લઈ જવા બધું છે અંદર એ બધું શુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય. સમજાય ને? તો જ્યારે ચિત્ત સંપૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય તો કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. હા એ કેવળ જ્ઞાન. હા એ કેવળ જ્ઞાન એટલે આપણું દર્શન અને જ્ઞાન સંપૂર્ણ થઈ જાય. ચિત્ત એટલે શું? તો કે દર્શન અને જ્ઞાન. એ શેનું બનેલું છે ચિત્ત આપણું? તો કે દર્શન જ્ઞાન થી બનેલું છે. શેનાથી બનેલું છે? દર્શન જ્ઞાન થી. હા તે દર્શન જ્ઞાન આપણું સંપૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય. આપણા દર્શન જ્ઞાનમાં હું શુદ્ધાત્મા છું એ નિરંતર રહેતું થઈ જાય તો એ શુદ્ધ ચિત્ત થઈ જાય આપણું. સમજાય ને? સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચિત્ત એ શુદ્ધાત્મા જ છે. સમજાય ને? એટલે આપણને એ શુદ્ધ ચિત્ત કરી આપ્યું દાદાએ. શું કર્યું? શુદ્ધ ચિત્ત. ચિત્ત આત્મામાં જ્યારે હા એ શુદ્ધ રહે. હા એ શુદ્ધ કહેવાય એવું છે. અને જે સંસાર બાજુ રહે તો એ અશુદ્ધ થઈ જાય. તો આ દર્શન અને જ્ઞાન આ સંસારી માટે સંસારી આ વ્યવહાર માટે જરૂર ના પડે? હે એ જરૂર. જો આપણે સંસારમાં રહેવું હોય તો એની માટે જરૂર છે દર્શન એ જ્ઞાનની. એવું છે. સમજાય ને? હા સંસારમાં ભટકવું હોય તો વ્યવહાર માટે ચિત્ત ના જરૂર પડે છે. વ્યવહારમાં જરૂર પડે ને ચિત્તની. દાખલા કે અમે કોઈ જગ્યા જવાનું છે, ડ્રાઈવ કરવાનું છે દાખલા તરીકે, તો ત્યારે ચિત્તના જરૂર પડે છે. હા એ કઈ પણ કામ કરતી વખતે એ જરૂર પડે જ આપણને. વ્યવહારના કઈ પણ કામ કરતી વખતે. સમજે ને? પણ એ આપણા દર્શન જ્ઞાનમાં શું હોય કે આ કામ કરનારો કામ કરે છે અને હું કોણ છું? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય ને? શુદ્ધ ચિત્તમાં એવી રીતે. હા બહારનું જે ફાઇલ નંબર 1 કામ કરે છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ હું જોઉં છું. એટલે ફાઇલ નંબર 1 નું ચિત્ત એ કામ કરે છે અને હું તેને જોઉં છું. ત્યાં સુધી આપણને આખું જ્ઞાન આપેલું છે. સમજાય ને? અમે દાખલા તરીકે ચાલીએ કે ગાડી ચલાવીએ ત્યારે આ ચિત્ત આ વ્યવહારના કામમાં હોય જ.
કે આ કે વ્યવહારમાં કામ હોય જ પણ અંદરથી સમજણમાં એવી ફિટ રહે તો આ શુદ્ધ ચિત્ત આ વ્યવહાર પણ એક સમયમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંનેમાં રહી શકે. હા, એ રીતનું જ રે અંદર બેવ છૂટું. શુદ્ધ ચિત્ત એટલે શું છે કે એ આપણી જે સમજણ જે અશુદ્ધ થઈ ગયેલી કે હું કરું છું એ સમજણને આપણું જેટલું કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે અને હું કોણ છું તો કે હું નિમિત્ત માત્ર છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જે આપણું અશુદ્ધ પેલા હું કરું છું એ જ્ઞાન જે આપણને ફિટ થઈ ગયેલું એ જ જ્ઞાન હવે રિવર્સ થતું આપણને સાચી સમજણ પ્રાપ્ત થઈ કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એમ કરતા કરતા એ શું થતું જાય કે શુદ્ધ થતું જાય છે. ખરેખર કોણ કરે છે તો કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે એ અશુદ્ધ હતું એ ભાગ ધીરે ધીરે શું થતો જાય છે, સાચી સમજણ થકી એ શુદ્ધ થતો જાય છે. એની પ્રોસેસમાં છે અત્યારે. શું છે? એ બધી પ્રોસેસમાં છે અત્યારે. સમજાય ને આપણને કે જે આપણે અશુદ્ધ આપણે પેલી જાડી ભાષામાં કહે ને તો કે આપણને પહેલા એ પેલું જ્ઞાન હતું અને હવે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે કે આ જ્ઞાનમાં આપણે જેટલા રહેતા થઈશું એટલું આપણું શું થશે, આપણી સમજણ એટલે કે આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થતું જશે એમ. એટલે આપણી સમજણ એક સવળી થતી જશે એમ. એક પ્રકારના ચિત્ત સમજણના આધારે. હા, સમજણના આધારે જ શુદ્ધ થતું જાય. એને શુદ્ધતા કહેવાય. એવું છે. પેલું હું કરું છું એ સમજણ હતી અને હવે સમજણ શું થયું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ શુદ્ધ થતું જાય ધીરે ધીરે કરતા. એવી સમજણ દરેક એક પ્રસંગો એપ્લાય થતી જાય તો એ સમજણનો ભાગ જેમ જેમ વધતો જાય એ બધી આખી શુદ્ધતા તરફ આગળ વધતા જાય. સમજે ને? એ આખી શુદ્ધતા એટલે શું છે કે સમજણનો ભાગ આખો આપણે પાકો કરતા જઈએ છે. સમજાય ને? એ શુદ્ધ ચિત્ત કે આપણે એના પક્ષમાં થયા. અને એક બીજું પૂછું પછીના પેરેગ્રાફ. અપૂર્વ મુક્તક અન્ય શરણાતારજો, કરુણા સાગર પરમાત્મા મૂળ સાંધજો, અનસમજન ના અમલ ને મલ હૈયા ઉતારજો, મનખો સાર્થક અભૂત કાઢો કામજો. આ છેલ્લો સેન્ટેન્સ છે ને, અનસમજન ના અમલ ને મલ હૈયા ઉતારજો, मन का सार्थक अभूत काढो कामજો. મન કો સાર્થક અભૂત કાઢો કામજો એટલે આ દાદાજી ના માટે લખ્યા છે કે આ અભૂત થી અભૂત દાદાજી છે એને પાસે કામ કાઢી લો એવી રીતે છે. બે લાઈન સમજાવો. અણસમજણના અપૂર્વ મુક્તક અનન્ય શરણાતારજો, કરુણા સગર પરમાત્મા મૂળ સાંધજો, અણસમજણના અમલને મળ હા ઉતારજો, મનખો સાર્થક અબુદ્ધ કાઢજો કામજો. હા, તો કે આમાં શું પૂછવા માંગો છો તમે? પહેલા લાઈન અનસમજણના અમલને મલ હૈયા ઉતારજો, આ થોડો અર્થ સમજાવો. અને બીજું મારી સમજણ અનુસાર એવી છે કે મનખો માનવ હે માનવ તમે આ અબોધ એટલે યાની પુરુષ કામ કાઢી લો એ કરેક્ટ છે? હા, બરોબર છે. આ પહેલા અનસમજણ વાળી લાઈન થોડો અર્થ સમજાવો. અણસમજણના અમલને મળહા ઉતારજો એવું છે. દીપકાનંદજી, આમાં તમે કઈ વાત કરો મને તો. અણસમજણનો અમલ એટલે જે હું અણસમજણથી જીવ્યા કરું છું ને એને ફોલો કરું છું અણસમજણને. ને મળ એટલે મનના મળ કહેવાય. અને ચિત્ત તૂટ્યા કરે, ભટક્યા કરે, એક જગ્યાએ ના રહે. એટલે મનમાં બધા મળ કહેવાય. તો ત્યાં ઉતારજો કે એટલે કાઢી આપો મને. મનના મલ કહેવાય. કેવી રીતે મન કહેવાય? મનનો બગાડને મળ કહેવાય. મનમાં મળ હોય એમ કહેવાય. મનના જો વિચાર મળ જ્યારે કહે ને ત્યારે એ મનને રિફર કરે છે એમ કહેવાય. મળની વાત કરે ને ત્યારે એ મનની વાત કરે છે. મળની વાત કરે એ મનને રિફર કરે છે એનો મતલબ. એટલે મનમાં જે બધા મળ છે ને ગરબડ બધી
ગડબડ અચ્છા એનો ઉતારજો, મને અહીંયા ઉતારજો, એટલે કાઢી આપજો મને મારામાંથી. હા અને મન કો સાર્થક થાય, કેવી રીતે સાર્થક થાય? અભૂત થવાથી. હા હું મારું કામ કાઢો એટલે એવી રીતે મારું કામ નીકળી જાય, મને કાઢી આપો કામ, એમ કે છે. અચ્છા અબોધ થવાથી. તો હમ. અસમજણના અમલ કેવી રીતે કરવાનું છે? અણસમજણના અમલ એટલે અણસમજણથી જે હું જીવું છું અને મળ જે છે તેને કાઢજો. અચ્છા એને કાઢજો. અચ્છા હા ઓકે બરોબર છે. એનો અમલ, અમલ એટલે એને શું કહીએ? અમલ ઇન્ફ્લુઅન્સ જે રહે છે ને, અણસમજણની ઇન્ફ્લુઅન્સ મારામાં રહે છે તેને કાઢજો. પ્રભાવ પ્રભાવ ઓકે ઓકે બરોબર છે. ધન્યવાદ. જય સચિન. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્વેત. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખ આનંદજી. જય સચિદાનંદ. પુસ્તક છે વ્યવહાર નિશ્ચય વિજ્ઞાન સંપુટ 7 અને એનું સૂત્ર નંબર A311. બધા જ રોગ શરદીથી ઊભા થયેલા, શરદી, ગરમીથી નહીં. બહુ સરસ. એક મિનિટ. Three one one ને? 311. ઓકે. બોલો. કારણજી હા બધા જ રોગ શરદીથી ઊભા થયેલા, ગરમીથી નહીં. શું છે પેલો આપણા લોકોમાં કહેતા નથી બફાસો નફા? બોલો બોલો. આમાં એવું સમજાય છે કે જેટલો બી અનુકૂળ સંજોગ હોય એટલે ઠંડો એટલે આપણે સાતા હોય આ બધું હોય તો એમાં વધારે પડતા બધા રોગો ઊભા થઈ જાય છે. અને પેલો અસાતાનો ઉદય હોય આપણો, બરોબર છે, અંદરથી. તો કે એવા સમયે શું છે કે આપણે વધારે પડતું ધર્મ તરફ જતા હોઈએ છીએ, બરોબર. એટલે એવું મને સમજાય છે કે આ બધા રોગ હોય એ વધારે પડતા એનાથી ઠંડકથી વધારે ઊભા થતા હોય છે, ગરમીથી બહુ ઓછા ઊભા થાય જનરલી. કારણ કે ગરમીનું કામ શું, રોગ બાળવાનું કામ છે. એવું છે. દીપકાનંદજી તમે કઈ વાત કરો આગળ. આપણામાં બફાસો નફા કહે છે ને, આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચર કેટલું? 37 એ છે. અને અંદર 40-50 ડિગ્રી હોય છે. ઓકે. વધારે હોય છે. એટલે એના લીધે ખાવાનું પચે. હવે શરદી એટલે ઠંડુ થઈ જાય, શરીર ઠંડુ થાય એટલે શું થાય? પછી એની બધી મિકેનિઝમ બધી ઠપ થઈ જાય. આપણા ફળ ને શાકભાજી છે એને ફ્રીજમાં મૂકે ને એટલે પછી એ સરખા ચડે નહીં. બરાબર છે. એટલે જે તાજા લાવીને તમે ખાઓ તો એટલા સરસ ચડે ને તમને એનો ટેસ્ટ પણ જબરજસ્ત આવે. એટલે કે બધા રોગ આવી રીતે આ ઠંડક થી ઉભા થયેલા છે, એટલે ત્યાં ચેતવાનું છે. બરાબર.
એટલે આપણને જે આદત છે ને ઠંડકની એ ધીમે હા. ધીમે કરીને એમાંથી નીકળવાનું. રાઈટ, બરાબર છે. એટલે આજે હસમુખાનંદ જે કીધું એ બી એ જે સાતા વાળું જે કીધું એ બી આને તો લિંક કરી શકાય ને. બરાબર, પણ મેં એના ગરમીથી ને એમ કરીને કીધું છે ને એ વાત હા. સમજવાની છે. રાઈટ. કારણ કે હમણાં તો બધા બરાબર એર કન્ડિશનમાં બેસે છે ને એને ટેમ્પરેચર કેટલા રાખે છે? 16 ને 20 18. એવા 20 ડિગ્રી 18. રાખે છે. હા, હા. 16 ને 20 ડિગ્રી. હવે એવામાં શું થાય પછી? બધું શિથિલ થઈ જાય. બરાબર છે. એ વાંધો નથી, તમારે એને ઓપ્ટિમમ કરવા માટે એ લોકો પણ એમ કહે છે કે 25 પર રાખો હા. અને પેલા મિનિમમ પર રાખો. ફેન મિનિમમ પર રાખો અને 25 પર રાખો. તો બરાબર. તમારે બધું ઓઢવું પડે નહીં અને નોર્મલ રહે. બરાબર છે, બરાબર છે. એવી રીતે. એટલે આમાં સવાલ એટલે પૂછવાનો થયો હતો કે આ તો સમજ મળતા પહેલાની વાત છે કે મને પ્રકૃતિ પહેલેથી મારે એટલે શ્રેયને બહુ ગરમી જ માફક આવે એમ, ઠંડીમાં બહુ ગમે ના. અને આમ જનરલી મેં એકલો બેઠો હોય તો પંખો બી ના ચલાવું, બહુ રેર જ કેસમાં. તો આમ પૂછ્યા કરે બધા કે કેમ આવું ગરમીમાં બેઠો છે, પંખો કરને, કેમ આવું કરે છે, આમ બહુ પેલું શું કહેવાય લાઇટ બિલ વધારે આવી જશે આમ તેમ. મને એક મારો મિત્ર હતો એને તો બિચારાને એના ઘરવાળા કે તું ગાંડો છે એમ, આવી રીતે ગરમીમાં બેહી રહે છે ને. તો પણ એ વખતે કોઈ સમજ નહોતી, એવું જ લાગતું હતું કે પ્રકૃતિ છે તો માફક નહીં આવતું. પણ આજે દાદાનું આજે આ સૂત્ર વાંચ્યું તો એ ખ્યાલ આવે છે એમ. બહુ સારી વસ્તુ છે. એટલે આમાં આ લોકો જે ગઈડ્યા હોય ને તે લોકો આવું કે બફાસો નફા એમ કરીને. બરાબર છે. એની પાછળની સમજણ આ છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, हसमुख आनंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખ આનંદ जी, આ એક દિવ્ય દેશ છે દાદાજીનો, જેને મોક્ષે જવું હોય તે રસ્તો ચૂકે નહીં. અમીબેન, તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે. નથી, તમારો વોઇસ સચો નથી સંભળાતો. ઓકે. હેલો. હા, બોલો. જેને મોક્ષે જવું હોય તે પોતાનો રસ્તો ચૂકે નહીં. તેનું નામ જ જ્ઞાની કહેવાય. ગમે તેટલી બહારથી લાલચો આવે તો પણ પોતાનો રસ્તો ચૂકે નહીં. તો આમાં જે દાદાજી બતાડે છે ને, પોતાનો રસ્તો ચૂકે નહીં, એમાં થોડું પ્રકાશ પાડો. તો કે જેને પોતાના જીવનનો ધ્યેય નક્કી થઈ ગયો હોય, બરોબર છે, તો કે હવે મારે મોક્ષે જ જવું છે, તો એ ક્યારેય પોતાનો રસ્તો ચૂકે નહીં. એટલે શું છે, તો કે હવે આપણો જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણો મુખ્ય માર્ગ કયો? તો કે 5 આજ્ઞાનો મુખ્ય માર્ગ રહ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે ક્યારેય ચૂકે નહીં. જો આપણે આપણો ધ્યેય નક્કી હોય, દાદા મળ્યા, આ જ્ઞાન મળ્યું અને વ્યવહારના અને સંસારના બધા અનુભવ પરથી ધીરે ધીરે આપણને સમજણ પાકી થઈ કે હવે આપણે આ માર્ગ ઉપર જ જવું છે. તો કે ક્યારે પોતાનું, જેમ આપણે વ્યવહારમાં પણ એવું છે કે જેને આપણે કોઈ ડેસ્ટિનેશન પર જવું હોય તો એ પછી બીજા કોઈ પણ રસ્તો હોય, પણ એ રસ્તો જતો કઈ બાજુ હોય, તો કે આપણે એ ડેસ્ટિનેશન પર તમે બરોડા જવું હોય તો આપણે આણંદ ફરીને જઈએ કે અહીંથી એક્સપ્રેસ હાઈવેથી જઈએ. પણ આપણું ડેસ્ટિનેશન નક્કી છે, તો કે હવે આ જે જ્ઞાન મળ્યું આપણને પછી આપણે શું થયું, નક્કી થઈ ગયું તો કે હવે આપણે આ રસ્તો, તો કે 5 આજ્ઞા રૂપી જે રસ્તો આપણને આપ્યો છે દાદાએ, કે તમે, હું પણ આ માર્ગ ઉપરથી ચાલેલો છું અને તમને પણ આ માર્ગ હું આપું છું. એ એમના કેટલાય અનુભવો, કેટલાય અવતારોના અનુભવ પરથી એમને આ માર્ગ આપણને આપ્યો છે. તો કે તમે હવે આ રસ્તા ઉપર તમે ચાલશો, આ રસ્તો તમે ચૂકશો નહીં, તો કે તમે એ તમારા જે ડેસ્ટિનેશન છે એની પર આરામથી પહોંચી જશો, એવું સમજાય છે. બરાબર. એટલે ગમે તેટલી બહારની લાલચો આવે તો પણ આપણે આપણો રસ્તો
ચૂકવો નહીં એમ જ્ઞાની હા કે હા ગમે તેની બહારની લાલચો આવે, બહારની લાલચ એટલે શું તો કે સંસારમાં સુખ છે એ બધું આપણને દરેક જગ્યાએ જ્યાં પણ બતાવે તો કે એ ગમે તેની લાલચો આવે, પણ આપણે આપણો રસ્તો એટલે મેઇન રસ્તો એ છે કે જે જ્ઞાન દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ એ જ આપણો હવે રસ્તો થઈ ગયો. તો કે જેટલો જેટલો આપણે ઉપયોગ કરતા જઈશું તો કે આપણે જ્ઞાનના માર્ગે આગળ વધતા જઈશું. એટલે દરેક સમજણ, 5 આજ્ઞાની સમજણ, જે પ્રતિક્રમણ, બધી અલગ અલગ સમજણ જે જ્યારે જે લાલચ આવે તેની સામે આપણે રાખતા જવાનું છે. તો એ આપણે રસ્તા પર ચાલ્યા અને જે સમજણમાં આપણે કચાશ રહી તો કે રસ્તા પર તો છે પણ સ્પીડ થોડી ઓછી થતી જાય, સમજાય ને? ફાસ્ટ જવું હોય તો જેટલો વધારે પુરુષાર્થ કરે એટલા ફાસ્ટ ચાલે છે, એવું છે. બરાબર. એવું છે. એટલે આપણે મોક્ષે જવું હોય તો પોતાનો રસ્તો ચૂકે નહીં, તેનું નામ જ જ્ઞાની કહેવાય. ખ્યાલ આવે ને? એટલે જ્ઞાની એટલે શું તો કે હવે આપણને હું કોણ છું અને એનું ભાન થયું તો કે ભગવાનની ભાષામાં જ્ઞાની કહેવાય, પણ વ્યવહારમાં નથી થયા તો કે ધીરે ધીરે આજ્ઞા આપી છે જેમ જેમ પાકી કરતા જઈશું એમ આપણે આગળ વધતા જઈશું, એવું છે. બરાબર, સરસ. અને બીજું નીચેનું છે ને સૂત્ર, આપણે ચોખ્ખા રહેવું. આપણે ચોખ્ખા છીએ તો તમારે માટે આ દાદા દુનિયાને પહોંચી વળશે, પણ તમે મહી મેલા હોય તો હું કેમ કરીને પહોંચી વળું? તો આમાં આપણે ચોખ્ખા રહેવું એમાં કોને દાદા શું કોને કહે છે? કોને ચોખ્ખા રહેવું? આપણે ચોખ્ખા રહેવું એટલે કે આપણી જે પણ અણસમજણો છે, બરોબર છે, તો કે એ અણસમજણના પક્ષમાં આપણે ક્યારે બેસવું નહીં, સમજાય ને? તો કે આપણે એટલા આપણે ચોખ્ખા રહેતા જઈશું. સમજો કોઈ આપણાથી ભૂલ થઈ ગઈ કે ગમે તે થઈ ગયું તો કે એ ભૂલના ટેકા સ્વરૂપે આપણે ક્યારેય ના હોઈએ. હંમેશા શું હોય તો કે આ મારી એક પણ ભૂલ મારે ચાલશે નહીં. તો કે આપણે ચોખ્ખા રહેવાનો પહેલો નિશ્ચય અને એ સાઈડનો આપણો પુરુષાર્થ હશે તો કે આ દાદા દુનિયાને પહોંચી વળશે. પછી બીજો કોઈ પણ સંજોગ હશે તો કે દાદા એને પહોંચી વળશે. પણ તમે મહી મેલા હોય તો હું કેમ કરીને પહોંચી વળશું? હવે કોઈ આપણે ભૂલ થઈ અને ચાલશે કહીશું તો પછી કે મહી શું થયું, અંદર મેલ પેસી ગયો. આપણે શું થયું? મેલ પેસી ગયો કહેવાય. તો કે તો પછી અમે કઈ રીતે પહોંચી શકીએ? સમજાય ને? તો કે આપણે પહેલું નક્કી રાખવું કે ભાઈ મારે કઈ પણ ચોખ્ખા એટલે શું છે કે સમજણની બાબતે કીધું છે. શું કીધું છે? સમજણની બાબતે કે સમજણમાં કઈ પણ વસ્તુ હોય તો કે આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો કે ભાઈ આપણને કોઈ આપણને અપમાન કરી ગયું, કોઈ બોલી ગયું તો આપણને તરત એ કરતા દેખાય છે કે શું દેખાય છે? તો કે પહેલી દ્રષ્ટિએ કરતા દેખાય છે. તો કરતા દેખાવાનો વાંધો નથી, પણ તરત આપણે સુધાર્યું કે ના સુધાર્યું અંદરથી? તો કે સામે આપણે સુધારી લીધું, ભાઈ ના એ કરતા નથી, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. મારો ઉદય આવ્યો તો કે મને આ મળ્યું, મને અપમાન મળ્યું, બાકી એની સત્તા નથી મને અપમાન કરવાની. તો કે એ સમજણ આપણે જેવી ફેરવી લીધી એટલે શું થયું તો કે એ ધીરે ધીરે શું થયું? ચોખ્ખું થતું ગયું. શું થતું ગયું? ચોખ્ખું થતું. સમજાય ને? એ સમજણ જેમ જેમ આપણી ફરતી જશે એમ એમ શું થતું જશે? બધું ચોખ્ખું થતું જાય છે બધું. અને એ જેમ જેમ આગળ વધતા રહ્યા અને કોઈ અપમાન કરી ગયું સામે આપણે એને બોલ્યો ને કશું આપણે બીજું કઈ એ કર્યું નહીં તો શું થયું કે મહી અંદર શું હજુ બધો મેલ પડ્યો છે. તો કે એ મેલ ધીરે ધીરે એ કાઢવો પડશે. આપણે કાઢીશું એમ બધું એ થતું જશે બધું. સમજાય ને? એટલે સમજણની બાબતમાં આપણે ચોક્કસ થઈ જવાની ચોખ્ખા રહેવાનું છે. બરાબર. એટલે જ્યાં જ્યાં આપણે જ્યાં પોઝિટિવ રહેશું અને આપણું ચોખ્ખું કરવાનું આપણું એટલે અમીના ભાગમાં જ્યાં જ્યાં એનું ચોખ્ખાપણાનું એનું નક્કી રહેશે કે ભાઈ હવે દાદાની આજ્ઞામાં ચોખ્ખું કરવું છે તો ત્યાં દાદા પહોંચી વળશે. હા, ત્યાં દરેક એવા કોઈ પણ સંજોગ હશે એ તો દાદા તમે નક્કી કરશો. હા, જેટલું જેટલું નક્કી કરશું તો દાદા કે બધી જગ્યાએ અમે હાજર રહીશું. પણ જો તમારો નક્કીપણાની કચાશ હશે એટલે આટલું મોટો મોક્ષ માર્ગ અને આટલી ઊંચું પ્રકારનું જ્ઞાન આપણને સંસારના જીવોને આપ્યું છે. બાકી આવી સમજણને આ જ્ઞાન જો કોઈ સાધુ મહારાજને આપે ને તો એના થોડાક જ સમયમાં એનો કેટલી જાતની પ્રગતિ કરી શકે એવું છે. પણ આ તો મહાત્માઓની અને દરેકની પુણ્ય હશે કે દરેકને વસ્તુ આ ઘરે બેઠા પ્રાપ્ત થઈ. શું થયું? ઘરે બેઠા પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો આ જે પ્રાપ્ત થઈ છે
તો એની કિંમત સમજી અને આપણે ઉકેલ લાવવાની જરૂર છે કે ભાઈ હવે આ સમજણની બાબતમાં હું ધીરે 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 પાકો થતો જઉં, સમજે ને. જ્યાં પણ અણસમજણ કામ કરતી હોય તે દરેક અણસમજણને આપણે દાદાની જ્ઞાને કરીને સમજણ સવડી કરી દેવાની છે. થોડી કરવી દેવાની છે. એટલે એમ કરતા કરતા આપણે આગળ વધતા જઈશું, સમજાય ને. હા, એવું છે. બરાબર છે. અંકલ બીજું પ્રશ્ન તો પૂછું? હા, પૂછો. એમાં છે દીપક આનંદજી, ફર્સ્ટ પેજ પર, પેજ નંબર 4, એમાં ભગવાને કહ્યું છે કે સંયોગ ભેગા થાય તેને એક્સેપ્ટ કરો. સંયોગ કુદરતી છે, તેમાં આમ કરો ને આમ ના કરો એવું ના હોવું જોઈએ. સંયોગ વ્યવસ્થિત છે, એનો સંભાવે નિકાલ કરો. તો આમાં હવે દાદાએ આપણને બતાડ્યું કે આ સંયોગ છે અને હું શુદ્ધ આત્મા છું, પણ આ સંયોગ એક્સેપ્ટ ઘણા નથી થતા, તો પણ આપણે નક્કી કરીએ કે આ સંભાવે નિકાલ જ કરવો છે, પણ તે છતાં અંદરથી જે એક્સેપ્ટ કરવાનો ભાગ છે એમાં કચાશ દેખાડે છે કે એક્સેપ્ટ નથી થતા. પણ આ તો દાદાએ કીધું છે એટલે સંભાવે નિકાલ કરવાનો, પણ એ સંયોગને તત્વ દ્રષ્ટિથી એક્સેપ્ટ કરવું એમાં થોડું પ્રકાશ. એટલે આજે આપણે જે મન છે ને આપણું, એને એક જ્ઞાન અલગ અલગ એંગલથી એને સમજાવવું પડે. શું કરવું પડે? સમજાવવું પડે. તો કે પહેલામાં પહેલું તો કે ભાઈ આ સંજોગ મારી જોડે જ કેમ આવ્યો? સમજો કોઈ આપણે કોઈ સાસુ કે વહુ હોય તો સાસુ આ વહુનું અપમાન કરે છે, બરોબર છે, તો વહુને એમ થાય કે આ કેમ અપમાન કરે છે, એક્સેપ્ટ ના થાય એને. પણ એ પૂછે ને કે ભાઈ આ સાસુ એની છોકરીનું અપમાન કરે છે, તો કે ના એને નથી કરતું. તો કે મારું જ અપમાન કેમ કરે છે? તો કે મારો હિસાબ છે. શું છે? મારો હિસાબ છે. તો કે સંજોગને તમે હિસાબ તરીકે પહેલા પહેલું જોશો તો તરત આપણને એક્સેપ્ટ થશે કે ના હારો મારો હિસાબ છે, એની છોકરી જોડે તો સારું વર્તન કરે છે, મારી આ બીજી વહુ છે એની જોડે તો સારું વર્તન કરે છે, મારી જોડે જ આવું કરે છે. પછી એને બીજી રીતે જોવાનું તો કે ભાઈ અત્યારે મારી પર ગુસ્સે થયું અને એને એ સાસુને આપણે કહીએ કે ભાઈ અડધો કલાક પછી ફરીથી મારી પર ગુસ્સે થાવ તો થાય? ના થાય. હે? કેમ ના થાય? હા, કેમ ના થાય? પોતે જ કરતા હોત તો થાત ને. પણ શું છે, સંજોગ કરતા છે. શું કરતા છે? એટલે કે આને અલગ અલગ રીતે આપણે સમજવું પડશે. એટલે જેટલું અલગ અલગ રીતે એને એપ્લિકેશનમાં મૂકીશું ને એટલું આપણને એ વિજ્ઞાન તરફ આપણને એની દ્રઢતા આવતી જશે. શું આવતી જશે? દ્રઢતા આવતી જશે. ભાઈ ના એમની શક્તિ નથી, આ એમની શક્તિ નથી. જો એમની શક્તિ હોત તો મને હજુ કલાક પછી આટલી તીવ્રતાથી કહીએ ને તોય ના વળી શકે, ભાઈ હું નવરી નહીં એમ કે. પણ એ આપણો ઉદય હતો, કાળ હતો. શું હતું? કાળ હતો. એટલે કાળ ભાવ, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ એ કેટલું ભેગું થાય તારે સંજોગ બનતો હોય છે. તો કે એ સંજોગને આપણે એ રીતનું ધીરે ધીરે અલગ અલગ રીતે સમજતા જઈશું ને એમ એમ કરતા એનાલિસિસ કરી લેવાનું, એ આપણને એક્સેપ્ટ થતો જશે. એવા 5-15 સંજોગોને તમે કરશો ને, એમ અમારા હમણાં છોકરાઓ જોડે વાત થઈ કે પ્રેક્ટિસ કરવાની. રોજ 100 સમ કરે તો આ રજનીભાઈને તો 100 માંથી 100 માર્ક્સ આવી ગયા મેથ્સમાં. રોજ 100 સમની પ્રેક્ટિસ કરતા મેથેમેટિક્સમાં 100 આઉટ ઓફ 100 એવું છે. તો આપણે તો 100 નથી કરવાના. એ તો જેટલા જેટલા એક અલગ અલગ સંજોગોની અંદર આપણે એપ્લાય કરીશું તો કે ધીરે ધીરે આપણને શું થશે, જ્ઞાન આપણી અંદર ફિટ થતું જશે. પછી એ ઓટોમેટિકલી સાથે વર્ક થશે. એટલે ભાઈ કાળ હતો કે કાળ પાક્યો હતો, મારો હિસાબ હતો, સમજે ને કે બીજા આની જો કોઈની આવું નથી કરતા. તો એ અલગ અલગ રીતે આપણે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ અલગ અલગ રીતે આપણે જોતા જઈશું ને એક જ સંજોગને, તો કે આપણને ખબર પડશે. એવું છે કે આ સંજોગ એ ટાઈમે એટ એ ટાઈમે ભેગું થવું અને એમની ઈચ્છા હોય કે ના હોય અને સામે નિમિત્ત મળવું અને આપણને અપમાન, આપણો હિસાબ, આપણો સમય ભેગો થયો, એનો ભાવ બધું જ ભેગું થયું અને કાર્ય થઈ ગયું. તો કે એ અલગ અલગ રીતે આપણે જેટલા સંજોગોને એનાલિસિસ કરતા જઈશું. એટલે ઘરમાં રૂટીન વસ્તુથી શરૂઆત કરવાની. સવારે નાસ્તો, તો કે આ નાસ્તો ચાલો ક્યાંથી આવ્યો, આ પૌવા ક્યાં ઉગતા હતા, પેલું આ ક્યાં કરતું હતું, આ બધું, અને છેલ્લે તૈયાર થઈને ક્યાં આવ્યો, તો કે આપણે ડીશમાં આવ્યો. એટલે એક જ સંજોગને અને અલગ અલગ રીતે એનાલિસિસ કરી અને પછી જોઈશું ને તો આપણને ધીરે ધીરે પછી એ સંજોગ આપણને એક્સેપ્ટ થતા જશે. એટલે એને થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ કરતા જઈશું એટલે આવી જશે પછી. બરાબર. એટલે વ્યવસ્થિત નિરંતર વ્યવસ્થિત શક્તિનું જે ખ્યાલ રહેશે કે ભાઈ આ સંયોગ વ્યવસ્થિત શક્તિએ જ મોકેલું છે,
હા એવું એ સર, હા હા એ શું કહો છો તમે? એટલે એમાં નહીં રહેતું ને કે આ સહયોગ વ્યવસ્થિત શક્તિ જ મોકલેલું છે, તો એ જો એક્સેપ્ટ થઈ જાય તો પછી એક્સેપ્ટ આ કેવું છે કે જ્ઞાન પહેલા એક્સેપ્ટ કરવાનું, પછી એને આપણે અંદર પ્રયોગમાં મૂકવાનું છે. એટલે એ અલગ અલગ રીતે આપણે પ્રયોગમાં મૂકીશું ને પછી આપોઆપ એ શું થઈ જશે, આપોઆપ વર્ક કરતું થઈ જશે. સમજાય ને? પહેલા આપણે સાંભળેલું આ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન કેવું છે? આપણે સાંભળેલું છે. એ સાંભળેલા જ્ઞાનને આપણે શું કરવાનું છે કે એને પ્રયોગમાં મૂકી અને આપણે જ્ઞાન સિદ્ધ કરીશું. બરાબર ને? એટલે આપણે પછી આપોઆપ રહેશે. પછી અત્યારે ખાલી સાંભળેલું જ્ઞાન છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જાતી છે, પોતાની ગણિત નથી કરેલું. તો કે અલગ અલગ સંજોગોની અંદર આપણે એપ્લાય કરીશું ને તો કે એમ કરતા 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 આપણને એ જ્ઞાન આપણને પછી ફિટ થઈ જશે કે ના બરોબર આ શક્તિ. એવા રોજ તમે 5-15 પ્રસંગોમાં કરીશું ને તો એ ધીરે ધીરે કરીને બધું આગળ પ્રગતિ થતી જશે. એવું છે. સમજાય ને? સાંભળેલું જ્ઞાનને અલગ અલગ સંજોગોની અંદર એપ્લાય કરવાનું આપણે કે ભાઈ આમાં કઈ રીતે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, આને કોને મોકલ્યો, 100 જણ હતા તો 100 માંથી મારો નંબર જ કેમ લાગ્યો, આ કેમ લાગ્યું, એવું અંદર અંદર જેમ જેમ થોડું થોડું અંદર આની જોડે વાતચીત કરતા રહીશું ને એમ એ બધું એક્સેપ્ટ થશે. ઓકે, બરાબર અમીબેન? સમજાઈ ગયું. હા, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. આપતવાણી 1 પાન નંબર 42. મન કેવું છે, વિચાર શું છે, એ ચેપ્ટર છે. ગમતા વિચાર આવે છે તેમાં રાગ કરે છે અને ના ગમતા વિચાર આવે છે તેમાં દ્વેષ કરે છે અને કહે છે કે અમે મનને વશ કરવા જઈએ છીએ. મન તો ક્યારેય પણ વશ થઈ શકે જ નહીં. એ તો મનને જ્ઞાનથી જ બાંધી શકાય. જેમ પાણી ઘૂંટવાથી કુંજાથી બંધાય છે તેમ મનને વશ કરવું એ મોટામાં મોટો વિરોધાભાસ છે. એ સમજાવો. દીપકાનંદજી, એક મિનિટ. આર્ટિકલ કયો છે કીધું? મન કેવું છે, વિચાર શું છે? ઓકે. હા, હવે શું આવ્યું? એક મિનિટ એના પર મૂકવું એટલે દેખાય તમને. એક મિનિટ સોલ્વ. હા, કઈ બાજુ છે? એ મન કેવું છે, વિચાર શું છે શરૂ થાય છે ને એટલે દેખાય છે ઉપર સ્ક્રીન પર. પછી આગળ થોડું. હા, પણ એટલે મને કોને કહે છે? હા, તમે વાંચો ને, તમને કોણ તમારું વાંચો. ઓકે, વાંચું. ગમતા વિચાર આવે છે તેમાં રાગ કરે છે અને ના ગમતા વિચાર આવે છે તેમાં દ્વેષ કરે છે અને કહે છે કે અમે મનને વશ કરવા જઈએ છીએ. મન તો ક્યારે પણ વશ થઈ શકે જ નહીં. એ તો મનને જ્ઞાનથી જ બાંધી શકાય. જેમ પાણી ઘૂંટવાથી કુંજાથી બંધાય છે તેમ મનને વશ કરવું એ મોટામાં મોટો વિરોધાભાસ છે. એટલે હવે આપણે જે કહીએ ને કે ગમતા વિચાર આવે એ તો ખ્યાલ આવી ગયો ને. હા, બરાબર. ના ગમતા આવે છે તેમાં દ્વેષ કરે એટલે મને નથી ગમતું કરીને એના પક્ષમાં રહે, પોતે અંદર ઉતરે. હા, બરાબર. અને પાછા કે શું કે અમે મનને વશ કરવા જઈએ છીએ. મન તો ક્યારે પણ વશ થઈ શકે જ નહીં. એ તો મનને જ્ઞાનથી જ બાંધી શકાય. જેમ પાણી એટલે એ ખ્યાલ આવી ગયો. મનને વશ કરવું એ મોટામાં મોટો વિરોધાભાસ છે. આ રીતે માને છે એટલે જ્યાં રાગ દ્વેષ થયા કરે છે
તો ત્યાં તમારું મન વશ થવાનું નથી એમ ખબર પડી એટલે મન વશ જ્ઞાનથી થાય જ્ઞાનથી થાય એટલે મન આપણે એમ કહીએ કે જે આજનું મન છે તે આગળની માન્યતાનું પોટલું છે સમજણનું પોટલું છે અભિપ્રાયનું પોટલું છે હવે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે એટલે તમને તમારું મન આ રીતે બતાડે કંચનભાઈ કશું કર્યું આવું તો કઈ હોતું હશે બરાબર એવું સ્વાભાવિક થાય ને કોઈ પણ આવું આ તો એક દાખલો આપ્યો કારણ કે ક્લોઝ રિલેશનમાં આવું વારે ઘડીએ થતું હોય એટલે તમારું મન કે આ બરાબર નથી અને તમારી માન્યતા પ્રમાણે કરે કંચનભાઈ તો બહુ સારા બહુ સરસ ને તમારા માન્યતા વિરુદ્ધ બિલીફના વિરુદ્ધ થાય તો એ થાય હવે એની સામે એટલે આ તમને રાગ દ્વેષ નથી કરાતું જ્ઞાનના લીધે હવે પણ ગમતું ના ગમતું કરાવે આ મને નથી ગમતું આ તમે કરો છો ને મને બિલકુલ નથી ગમતું એમ કરીને થાય કે આ કરો છો ને તે બરાબર છે બરાબર એટલે એ અહીંયા રાગદ્વેષ થતો નથી પણ હવે મન વશ કરવા જઈએ છે હવે મન વશ કરવું એટલે કે મનને સમાધાન આપ શાંત કરવું શાંત થયું તો એ વશ થયું કહેવાય હવે આપણને શું કીધું કે પછી કંચનભાઈ આવું કર્યું ને વ્યવસ્થિત છે અને અસર મને થઈ ને એટલે હિસાબ મારો છે એટલે આ બધી સમજણ જે આપણને મળે એ પેલી આગળની માન્યતાનું પોટલું છે આખું જે આપણને વિચલિત કરે છે ત્યારે દાદાની આજ્ઞા અને જ્ઞાનની સમજણથી આપણને ખબર પડે કે આ બરાબર છે વ્યવસ્થિત છે એટલે પછી એમાં આપણને વિકલ્પ ઉભો ના થાય અને ત્યાં મન શાંત થઈ જાય હવે ખ્યાલ આવી ગયો પછી જેમ તમને એક દાખલો આપું અહીંયા તમારે વ્યવસ્થિત મૂકવું પડે જ્ઞાન ને બધું મૂકવું પડે તમારા છોકરાઓ નાના હતા ને ત્યારે તમારી કોઈ માન્યતા પ્રમાણે એ લોકો ચાલેલા નથી બિલકુલ ચાલેલા નથી અને અંદરથી તમને કેવું રહેતું હતું છોકરાઓ આવા જ હોય એ ક્યાં શીખેલા છે ભલે આવું અમુક વસ્તુ કરતા હોય પણ તમને અંદરથી એવું રહ્યા કરે કારણ કે અંદરનો જે તમારો આખો એમની જોડેનો પ્રેમનો તાર છે ને એ તમને એમની ભૂલ જોવા જ દેતો નથી ખ્યાલ આવ્યો હવે એવી રીતે જ્યારે આ બધા સંજોગોમાં પછી આ કંચનભાઈનો આપણે દાખલો લીધો તો પછી એમાં એ તમને રહેશે કે એ ક્યાં લઈને આવ્યા છે આઈ મીન એ ક્યાં કરે છે એ તો એમનું આગળનો એ છે એટલે એ પણ વિચાર કરે એ પણ બિચારા લાચાર છે એમ કે અને મારી જોડે થાય છે ને મને અસર થાય છે ને એ મારી ભૂલ છે એટલે મારે એ અસરને જોવાની છે અને એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે એટલે આપણું મન શાંત થઈ જાય પેલું વ્યવસ્થિત એક્સેપ્ટ કરાવે એમનો વ્યવહાર ત્યાં તમારું મન શાંત થાય ને મારે સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે એટલે એ તમને અસર કરે પણ અસરમાં તમે ખેંચાવ નહીં અસરરૂપ ના થાય એ તમારો હિસાબ છે કે જેમાં તમારે આ અસરમાંથી પસાર થવાનું છે તે અસરને જોવાનું ને અસરરૂપ થવાનું નથી ત્યાં આપણે શુદ્ધાત્મા એટલે આ જે આગળના એમાં આવ્યું ને આપણે શું કહીએ પેલા પ્રશ્નમાં આવ્યું ને કે આ વ્યવસ્થિત છે કરીને રહ્યું એટલે પછી આપણે શાંત રહી એક મિનિટ ઉભો રહો એક જ મિનિટ હા આજે આવ્યું ને સંભાવ્ય નિકાલ કરો આમ ના કરો એવું ના હોવું જોઈએ સંયોગ વ્યવસ્થિત છે એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરો ખ્યાલ આવી ગયો હવે બરાબર જય સચિદાનંદ અહીંયા મન સમાધાન પામી જાય જ્ઞાનથી બસ થાય છે એમ કીધું ને એટલે સમજણથી બસ થાય ખરે જય સચિદાનંદ ગૌતમભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ જય
जय हाँ सच्चिदानंद। बोलो बोलो गौतम भाई। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि दादा के ज्ञान में सिंसियर कैसे रह सकते हैं, इसका कुछ आप तो पुत्रों के पास टिप्स हो तो बताओ। बोलो हसमुख आनंद जी। हाँ, तो फिर दादा के ज्ञान में सिंसियर रहने के लिए पहला पहला क्या है? गुजराती में चाल से। ગુજરાતી में ચાલશે? હા બસ તો બહુ સારું એવું છે. તો કે સિન્સિયરિટી એટલે તમે કોને કહો છો સિન્સિયરિટી? सिंसियरिटी बोले तो पूरी ईमानदारी के साथ दादा के ज्ञान में रहना। એટલે ઈમાનદારી પૂર્વક એટલે કઈ રીતે ઈમાનદારી પૂર્વક? તો કે પહેલામાં પહેલું શું છે તો કે આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ, બરોબર છે. પછી ધીરે ધીરે પહેલા તો આપણને મોક્ષ માર્ગ શું છે, બંધાયેલા છે, એ પણ આપણને સમજણ હતી નહીં. પણ આ તો આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ અને એનો સ્વાદ ચાખ્યો. શું કર્યું આપણે? સ્વાદ ચાખ્યો, મુક્તિનો સ્વાદ ચાખ્યો કે ત્યારથી આપણને શું થયું કે હવે આપણને નક્કી થયું કે હવે મારે આ પ્રમાણનું જીવન જીવવું છે. તો કે આપણે જેટલું જેટલું નક્કી કરીશું એટલું એટલું એ બાજુની આપણી સિન્સિયરિટી વધતી જશે. સમજાય ને? તો કે પહેલામાં પહેલું શું આવે? નક્કીપણું આવે. નક્કીપણું આવે પછી બીજું શું આવે તો કે એમાં આપણને રોજે રોજ થોડો થોડો ફાયદો, આપણી સિન્સિયરિટી કંઈ પણ વસ્તુ છે જેનો આપણને ધીરે ધીરે સ્વાદ આવતો જાય. તો કે હવે આપણે જોયું કે દિન બદિનના વ્યવહારમાં આપણને પોતાને આનંદ રહે છે. તો કે એમ કરતા 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 સત્સંગના ટચમાં રહીએ, એમ કરતા કરતા શું થશે આપણને ધીરે ધીરે એનો ટેસ્ટ આવતો જશે અને એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે સિન્સિયરિટી વધતી જશે. સિન્સિયરિટી એટલે શું તો કે એ રસ્તે આપણે આગળ આપણો હોવું જોઈએ. સમજાય ને? તો અત્યારે છે જ, પણ આપણે શું છે કે બધું એમ છે કે હજુ વધારે કઈ રીતે, હજુ વધારે કઈ રીતે થાય. તો જેટલો જેટલો આપણે એનો અભ્યાસ કરતા જઈશું, એ પક્ષમાં રહેતા જઈશું, એટલો એટલો જેટલો લાભ દેખાતો જશે આપણને. શું થતું જશે? લાભ દેખાતો જશે. એટલે એટલો હવે લાભ દેખાવામાં શું હતું કે પહેલા આપણને શેમાં લાભ દેખાતો હતો તો કે સંસારની વસ્તુઓમાં લાભ દેખાતો હતો. શું દેખાતો હતો? સંસારની વસ્તુઓમાં. અને હવે શું થયું તો કે હવે આપણને જ્ઞાનમાં લાભ દેખાતો થયો. એટલે જે બાજુનો લાભ દેખાશે એ બાજુ આપણે બેસતા જઈશું. તો કે તમને નાનો દાખલો આપો. અત્યારે આપણી પોઝિશન કેવી છે કે શેમાં લાભ વધારે છે અને આપણે શેમાં આપણે બેસીએ છીએ. તો કે એક વેપારી હતો એ સોના ચાંદીનો વેપાર કરે ને, એનો વેપારી હતો. તે આવી કોરોનાની બધી પરિસ્થિતિ આવી એટલે સોના ચાંદી બધું માર્કેટ ડાઉન થઈ ગયું. માર્કેટ ડાઉન થઈ ગયું એટલે હવે એને કરવું શું કે મારે કરવાનું શું ચાલુ? તો એને કામ કરે કે આપણે શાકભાજીની લારી કરીએ. હતો મોટો સોનાનો વેપારી, પોતાનો ધંધો બી હતો, બરોબર. શાકભાજીની લારી એને ચાલુ કરી. શાકભાજીની લારી ચાલુ કરી એટલે રોજ પેલા સવાર તાજા શાકભાજી લાવે ને વેચે. ધીરે ધીરે લોકડાઉન ને બધું પૂરું થઈ ગયું, ધંધા રેગ્યુલર ચાલુ થઈ ગયા. પણ એને શું થયું કે આ શાકભાજી હું રોજ લાવું છું અને જો સાંજ સુધી વેચાશે નહીં ને તો સાલું શાક બગડી જશે. એટલે આખો દિવસે શું કરે? શાકની દુકાને બેસી રહે. શું કરે? આખો દિવસ શાકની દુકાને બેસી રહે. હવે આખો દિવસ શાકની દુકાને બેસે અને આ બાજુ સોનીની દુકાને બેસે. તો બેમાંથી વકરોક શેમાં વધારે ફાયદો, શેમાં વધારે થાય? સોનાની દુકાન. હે? સોના દુકાનમાં થાય ને, કારણ કે આમાં તો આખા દિવસનું શાકભાજી વેચે ને, બરોબર છે. અને પેલો એને એક આખા મહિનાનો એક ગ્રાહક આવે તો એટલો ફાયદો એને એમાં થઈ જાય. પણ આ શાકભાજી એને હુકાઈ જ ના જાય અને શાકભાજી ખરાબ ના થાય એની લાલચમાં પેલી બાજુ બેસતો નથી. એવી પરિસ્થિતિ આપણી છે. સમજાય ને? કે આ સંસાર વ્યવહારની જે શાકભાજી છે એને હુકાઈ જાવ તો એનું કશું થવાનું નથી. પણ પેલી બાજુ એક જ દિવસ બેસીશું ને તો એના કરતા કેટલો નફો આપણને મળશે. એટલે જેટલું જેટલું આપણે આત્મા તરફ કરતા જઈશું એટલું આ બધું તો એને આપોઆપ એને એટલું બધું મળતું જશે. સમજાય ને? તો કે એ બાજુ એટલો લાભ છે. પણ આ શાકભાજી ફૂંકાઈ ના જાય એની લાલચમાં આપણે આખો દિવસ ક્યાં બેસી રહે છે?
હીરાના બરાબર. દાદાએ સોનાના વેપારી બનાવીને આપણે બેસીએ છીએ ક્યાં, સમજાય ને? તો કે પેલી દુકાને સમજાય. બેસીશું ને તો આપોઆપ બધો હમ. નફો ચાલુ થઈ જશે, સમજાય ને? બરાબર. ખાલી દુકાન બદલવાની જરૂર, એટલે કે હું પોતાના સ્વરૂપમાં જેટલા રહેતા જઈશું એટલું એટલું શું થતું જશે, ફાયદો થતો જશે અને સિન્સિયરિટી વધતી જશે, સમજાય ને? સમજાય એવું છે. છે. એટલે આજ્ઞામાં રહી આ બધામાં રહેતા જઈશે, એમ કરતું બધું રાગે પડતું જશે, સમજાય ને? બરાબર ગૌતમભાઈ? બરાબર. હા, ઓકે બરાબર. જય શ્રી ઓકે, તો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે હવે. તો હસમુખાનંદજી શ્રીમંત બોલાવો. ગૌતમભાઈ પ્લીઝ ફોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વીતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોવે સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સવ પાવક પણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગળાણમ ચ સવ્વેસિં. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય